सतनाम। धन वाहे गुरु साहिब जीओ, सुख सागर सुरतर चिंता मन, काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नवनिध कर तल ताके, हार 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 नाह जपह रसना, अवर सब त्याग बचन रचना, हार 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 ना जपह रसना, अवर सब त्याग बचन रचना रहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर इस गुरमत दीवान दी हाजरी भर के सतगुरां दे अमृत बचनां दा कीर्तन सन्मान योग भाई साहब सरवण करा रहे सन। भगत रविदास जी महाराज जिन्हां दे अमृत बचनां दी लड़ीवार विचार आपां कर रहे हां। कल दे इस अमृत बचन अंदर विचार प्रारंभ कीती सी। मनुख अपने सुख दी भाल अंदर अपने मन दियां कामनावां दी पूर्ति दे लई अनेकां उन्हां शक्तियां दी पूजा करदा है जिन्हां द्वारा इनू सुख दी प्राप्ति हुंदी है। उस विच स्वर्ग दे रुख पार जात आदि दी पूजा, कामधेन गऊ दी उपासना, मन दियां चिंता नू निवारण वाली चिंतामणि, इन्हां दी प्राप्ति लई मनुख दिन रात ही संघर्षशील रहिंदा है। पर भगत रविदास महाराज जी कहते सुखां दा समुंदर केवल एक परमात्मा है। स्वर्ग दे रुख, काम तेन गऊ, ये चिंता मन आदक चार पदार्थ रिधियां ते सिद्धियां उस परम पिता परमात्मा दी खत दी तली उपर ने। ये असी कल विचार प्रारंभ कीती सी। आओ इन्हां दो अमृत तुकां नूं और रहाओ दे बचन आपां अज विचार सकीए। विचार दी प्रारंभता तो पहला आप जी बख्शो आसीस, प्यार अदब नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी ने सर्व शक्तियां दा सोमा, सब दातां दा भंडारी दातार ते सब दुखां दा खरण वाला दुख हंता केवल एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक ओंकार नूं ही स्वीकारिया है। मनुख दे अंदर दी ये तीव्र इच्छा है किते भी जाए मेरा संबंध उस आदमी नाल हो सके जिस दे हथ विच कोई ना कोई ताकत होवे, भावें उस कोल पोलिटिकल ताकत होवे, राजनीतिक शक्ति होवे, भावें उस कल समाजिक तौर ते कोई बल शक्ति होवे, ते भावें उस दे हत्थां विच रुपये दी ताकत होवे। ताकतवार नाल संबंध बनाउण वास्ते मनुख दिन रात तरलो मच्छी खुंदा है। इत्थों तक कई बारी ताकत वालियां नाल रिश्ता बनाउण दे लई उन्हां नूं रिझाण दे वास्ते भी बहुत कुछ बंदा करदा है। उन्हां दी पैसे दा प्रबंध करेगा, उन्हां नूं रिझाण लई कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ते महाराज कहंदे ने एक काम कर, जे ताकत वाले नाल ही रिश्ता बनाना है ते फिर उस ताकत वाले नाल रिश्ता बना जिहदे एक अख झमकण विच सृष्टि बन जाती है ते एक अख झमकण विच खत्म भी हो सकती है। एडी वड्डी शक्ति किसी कोल होर नहीं, ओदी वड्डी ताकत किसी कोल होर नहीं। मनुख रुतबे नूं देख के रिश्ते बनांदा है ते गुरुदेव ने कहा जिहड़े संसारी रुतबे ने हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, पर एक दिन रुतबे ते बैठे कोई बंदे नूं भी मौत रोल देंदी है। तू फिर ओहदे नाल रिश्ता बना जिहदे रुतबे नूं ना कोई खो सकदा ते ना कदी रुतबा खत्म हो सकदा है। सतगुरु दे असी एक अमृत बचन पढ़ने कि वड्डी को वड्डा अपार तेरा मरतबा। मरतबा दा अर्थ पदवी कर लो, रुतबा कर लो, जां ओदी शक्ति जिहड़ी है। परमात्मा तो वड्डा रुतबा किसी दा नहीं, सब तो वड्डा रुतबा उसदा है। वड्डी को वड्डा अपार तेरा मरतबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जिहड़े तेरे करतब ने, तुहाडे काम ने, मेरे मालक अनेकां रंगां विच तू अपनी खेड वरताना पे है। तेरे करतबां दा अज तक किसी ने अंत नहीं पाया। मैं थोड़ी जी बेनती करांगा कि ओदी शक्ति किन्नी कुछ है। बस एक भरोसा बना के तुरीए कि जो कुछ इंसान नहीं कर सकता, वैसे तो रब ने इंसान नूं खुद किया। जिन्हों किया ओहदे कीते हुए ते शक करी बैठा कि परमात्मा नहीं कर सकता। नहीं, ये तेरी अज्ञानता है मनुख। वो परिपूर्ण परमात्मा दे करतब किन्ने कुन। थोड़े जैसी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो बचन ले लेने, बड़ा सौखे जै हजूर दे बचन। कहते ने परमात्मा च इन्नी ताकत इन्नी समर्था है। वैसे ये शब्द मैं वरत रहा, ये भी कोई वड्डे पद्धर दे नहीं। उस विच तां इन्नी ताकत है, मिट्टी विच भी नूर पा के उन्होंने चलन ला दिंदा है। खाक नूर करदंग आलम दुनिया है। पर उस परिपूर्ण परमात्मा की ताकत, जिस बंदे का सुभाव कभी भी तब्दील नहीं हो सकता, परमात्मा कोल इन्नी ताकत है, एक खिंड विच बंदे दे सुभाव नूं भी तब्दील कर सकता है। असी गुरुदेव की बाणी चों गुरु नानक साहिब का एक अमृत बचन लेना है, क्योंकि मेरी एक बेनती सी कि जे कोई कामते नूं पूजदा है, पार जात नूं पूजदा है, चिंतामणी नूं पूजदा है, इस करके पूज रहा कि उन्हां कोल शक्ति है। ते जे शक्ति करके पूजना है तो फिर उन्होंने पूज जिहदे विचों सारियां शक्तियां पैदा होंदियां, जिहदे हत्थ भी सब कुछ है। ओहदी शक्ति का वर्णन जदों आपां करने खां, मनुख ओहदा था नहीं पा सकिया। गुरु नानक साहिब दे अमृत बोल ने, कहंदे ने एक शेर जमांदरू ही जंगल च रहे, जमांदरू ओहदा सुभाव है कि वह कख घाह कदी नहीं खांदा, वह फल फ्रूट नहीं खांदा। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੋਂ ਮਾंस ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਪੰਛੀ ਦਾ। ਚਰਗ ਤੇ ਕੁਈਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, परमात्मा ने जमांदरू सुभाव बना दिता कि जन्म तो ही उन्हां दी खुराक मांस, वो मांस तो बिना कुछ नहीं। बाज अगे दाने पाओ की खाएगा? जे आपां शेर अगे पट्ठे पा दिए खरे, कुतर के वढ़ के की वो खा लेगा हरा चारा? कि वो अन्न खाएगा? शेर दा सुभाव है उन्हें मांस खाना है, बाज दा सुभाव है उन्हें मांस खाना है। ते मझ गां दे अगे आपां पट्ठियां दी थां ते मांस खून नाल भिजा होया सड़ दईए ते की अपने दंदां नाल पशु मांस नूं खाएगा? खैण दोनों जानवर। मेरी बेनती सुनियो, एक शेर भी जानवर है ते एक मझ गां भी तां जानवर है। ਉਹਦੇ भी 4 पैर ने, ਉਹਦੇ भी 4 पैर ने। पर परमात्मा की खेड ऐसी कि एक बाज भी पंछी है ते एक कबूतर भी पंछी है। एक पंछी मांस खांदा पिया, दूजा पंछी दाना चुंदा पिया। ये ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ ने। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾंस ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖੰਸਿਆਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤੇ दूजा बिल्कुल भोला पाला सिर्फ पट्ठे घाह चारा खाण वाला। गुरु नानक साहब कहते ने आ मैं तेन दसा एदू वड्डी शक्ति किसे कोल है? हजूर कहते ने उस विच इन्नी वड्डी समर्था है, वो मांस खाण वाले जानवरां दा सुभाव तब्दील करके उन्हां नूं घाह खाण लई मजबूर कर सकदा है ते जिहड़े घाह खाण वाले ने उन्हां नूं मांस खाण ते मजबूर कर सकदा। शक्ति है ना। क्योंकि अज पूरी दुनिया च मैनू बख्श दिया जे शक्ति पिछे ही बंदा चुकिया है। जे आपां बैठे हैं इस मुल्क च ते एक तां मान इस मुल्क नूं भी है कि सारे संसार नालों ताकत मेरे कोल ज़्यादा है तां शक्ति ना। शक्ति नूं वेख के बंदा झुकदा है। ते सतगुरु कहंदे फिर जे ताकत वेखनी है, परमात्मा तो वड्डी ताकत किसे कोल नहीं। वो प्रभु मांस दा सुभाव घाह वाला बना दिंदा है, घाह वालियां नूं मांस खाण ला दिंदा है। ते प्यारिया जिथे पानी दा समुंदर भरिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ पैदा कर दिंदा है। इन्नी ताकत है जिथे मारूथल है उत्थे झीलां पैदा कर दिंदा है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ तक मंग के रोटी खांदा है ਉਹਨੂੰ बादशाह बना दिंदा है ते ਜਿਹੜਾ बादशाही भोगदा है परमात्मा मरदे समय ਨੂੰ भिखारी तक बना दिंदा है। एडी वड्डी ताकत है। ਅਸੀਂ हजूर दे बचन पढ़ने आ, ਛੀਆਂ बाजां चरगां कूइयां इन्हां खवाले का, ये सारे मांस खाण वाले ने। यह है शक्ति परमात्मा की। ਛੀਆਂ बाजां चरगां कूइयां इन्हां खवाले का खाण तिन्हां मांस खवाले। ਜਿਹੜੇ घाह खांदे ने सुभाव तब्दील कर दिता। घाह खान तिन्हां मांस खवाले, ये चलाए राह, ये रस्ते बना देंदा। नदियां विच टिब्बे दिखाले, पानी विच उन्हें टिब्बा पैदा कर दिता। थली करे असगा थलीदार ते मारूथल, जिथे पानी दी बूंद नहीं उत्थे असगादर ते डूंगियां झीलां बना दिंदा। थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही, कीड़े नूं पातशाह बना दिंदा है। लश्कर करे सुवा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ताकत है फौजां नूं एक खिन भी साड़ के राख भी कर सकदा है। अगला बचन देखो, साइंस इहनूं नहीं बनेगी। जिन्ने भी आपां जिन्ने आ साह लैके जिन्ने इस भांडे विचों साह ही निकलदा पिया ना, ते जिद्दन दे जम्मे आ उदन दा शुरू होया ते इहदी मौत ही उदन जिद्दन इहने खत्म होना है। इहदा खत्म होना मौत है। ते मैं दास ने एक बार अर्ज कीती सी, ये मेरा प्रकरण नहीं, पिछले साल मिला ख्याल इत्थे भगत साहब की बाणी चल रही सी, लड़ीवार रविदास साहब जी की। उदों एक बेनती की सी, मौत कोई 70-80 साल बाद वापरदी घटना नहीं। मौत की शुरुआत जन्म है। जन्म नाल ही बंदा मरना शुरू हुंदा है, पर मरदियां टाइम लग जाता है। शुरुआत मौत की जन्म है। जे पहला सवास शरीर विचों ना निकले तो अंतले नूं वारी कित्थों मिलदी। पहले ने थां खाली छड्डी ते अगला आ गया, अगले ने थां खाली छड्डी, उस तो अगला आ गया। जे पहला सवास ना हुंदा ते कदी अंतला ना बनदा। जे प्यारिओ पहला कदम ना पट्टिया होवे ते बंदा हज़ारां मील अंतले कदम तक किवें पहुंचे। पहला कदम शुरुआत है। श्रीमान भाई वीर सिंह होना ने बड़ी सोहनी एक
ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਚੱਲੋ ਚੱਲੀ ਦੀ ਸੱਦ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜਕਦੇ ਨੇ। ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੜਕ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਿਆਵਲ ਸੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀਣਾਪਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਤੇ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਪੈਣੇ, ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਾਤਿਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਸ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਛੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਕਾ ਖਾਨ ਤਿਰ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾਹ, ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ, ਸਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਕਹੇਗੀ ਗਲਤ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਤਵ ਕੀ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਥਲ, ਥਲ ਤੋਂ ਖੂਹ, ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਹਾੜ, ਰੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਚਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਏਡੂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਵੀਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਾਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਾਰੂਥਲ, ਮਾਰੂਥਲ 'ਚ ਖੂਹ, ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਹਾੜ, ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਵਾਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਤੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਭਬਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰ ਦੂਲ ਰਣ ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਹਾਪਣ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਾਇਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਰਈ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ। ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ
ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਤਰਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਬਲਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅੰਤਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜ ਲਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਆਏ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਗ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੰਡਾ ਅਸਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸੱਟਿਆ, ਉਹ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਧੋਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਮੰਤਰੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਸ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਜਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ ਟੁੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਰਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਪਰਜਾ ਉਹਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਸਨ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਸੱਟਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਅਸਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੇ ਕਿ ਅੰਨ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇ, ਰਾਜਾ ਬੇਬਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਕਟਾਏ ਸਨ। ਅਸਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ,
कहते ने उस वक्त उस मंत्री दी अखां भेजाइयां, कहंदा जेड़े बाप ने तेरे हथ कटवाए अज तक असीं नहीं दसिया भी तू जिउंदा है। उन्होंने हथ दिखा के क्या तेरी मौत हो गई, पर अज तेरा बाप अपने पुत्तां दे हथों बेबस है, काल पै गया, ओदी कोई नहीं सुनदा। असराज ने फिर अन धन घलिया, फिर अपनी फौज लैके चढ़िया, मतरेयां दे नाल इहदी जंग होई, बाप दा छुटकारा कराया। ते उस वक्त बाप ते पुत्तर जदों मिले उन्हें अपना राज भी पुत्तर नूं दे दिता। फिर ढाडियां ने असराज दी वार बाण आके गाई। गुरु ने कहा इनू इस तरज च गायो जिस च टुंडा असराज गाया जाता है। मेरी सिर्फ एक बेनती है कि एक कहानी तुसी देखो कि उस मालक दी इन्नी कृपा, वो ते करतबां दा कोई पता नहीं, उदू वड्डी शक्ति किदे। कामतेन गऊ सुरतर रुख पार जात रुख चिंतामण, वो भलिया तू शक्ति नूं मनने ते ओनू मन जिहड़ा भिखारियां नूं भी बादशाह बना दिंदा। जल ते थल कर, थल ते कूवां, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे, पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। प्यारिओ खल मूर्ख ते पंडित गर्भो कोई है हो जी संस्था? मूर्खां नूं कमलियां नूं सांभदे तां जरूर ने, पर कदी इन्नी सियाणप नहीं दे सकणगे। परमात्मा कोल इन्नी ताकत है। मैं तां ही कहना कि सिखा अपने पुत्तर, अपने धी, अपने परिवार कदी निराश ना हो। तू अखीरले दम तक भी आस रख, तेरे गुरु कोल इन्नी ताकत है, जहर तो अमृत बना सकता है, तो उन्हें बनाया है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਦੇ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆਂ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ परमात्मा ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਖੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਾਰੀ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਤਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਤੇਰੀ ਡੋਬਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੋ ਸਕਿਆ ਰੁਤਬਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਨੇਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ, ਨੇਚਲ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਚਲਾਏ ਮਾਨਿਕ, ਉਹਦਾ ਛਤਰ, ਉਹਦੀ ਚੌਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਂ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪੰਥ ਘਟੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਣਾ, ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਮਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਚੰਦੋਵਾ ਤੇ ਛੱਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਵਰ ਛਤਰ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਹ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਪੂਜੀ। ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਭਾਹੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ, ਵੱਡੀ ਖੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ। ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ, ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਜਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੇ ਰਮਨਾਰਕ ਸੇ ਸਭੂ ਮਿਲ ਗਾਇਓ। ਨਾਰਦ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਚਤੁਰਾਨਨ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਰਮਨਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਨਾਰਦ ਸੇ ਚਤੁਰਾਨਨ ਸੇ ਰਮਨਾਰਕ ਸੇ ਸਭੂ ਮਿਲ ਗਾਇਓ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਖਿਓ, ਸਭ ਹਾਰ ਪਰੇ ਹਰ ਹਾਥ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਖੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਬਚਨ ਐਸੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦਮਾਦ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਭਰਾ ਜੇ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਤ ਸੈਲ ਨੀਚ ਕਰ ਹੋਏ, ਆਤ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ। ਧਰਮੀ ਕੁਕਰਮੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ, ਭਗਤ ਬਿਖੂਨਾ ਜਗ ਬੁਰਾਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੀਣਾ ਸੰਸਾਰ ਝੱਲਾ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਦੋ ਭਰਾ ਡੱਲਾ ਤੇ ਮੱਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੜਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਡੱਲਾ ਤੇ ਮੱਲਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,
जे जाओ साखी खुद सुणाते ने साडे वड्डियां कुछ किया, कहते तुहानूं दिल्ली का राज पाक देंगे, नाल चल पे। ते एक पड़ां किया, दरवेश दा कोल टिकाणा से उत्ते थां भी है, ते मन च आया महाराज इत्थे लै चले, पिछे इन्ने सैकड़े एकड़, इन्ने मरबे, इन्ने मील साडे। महाराज जी नूं दसन तो बिना रात दोवें आ गए। कहते ने सतगुरु उत्थे ना रात नूं ते उच्ची सारी आवाज़ दिती, डल्ला। फिर आवाज़ दिती डल्ला, ਇਹਦਾ मतलब जे पहरे ते खलोता आवाज़ उतर देगा। डल्ला कोई नहीं बोलिया। सतगुरु ने दूजी आवाज़ दिती मल्ला, भरा सी दूजा मल्ला, तां आवाज़ ना आई। कहते वो फकीर अगों हस के कहंदा, वो भी सवेरे उठिया सी, कहंदा बाबा जी ना डल्ला ना मल्ला, गुरु गोबिंद इकल्ला। तुर गए सारे इकल्ले तुसीं। वेखो महाराज जी का विश्वास भाई, वो तो आप साकार ने कह लगे दरवेश की होया, ना डल्ला ना मल्ला, पर गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह, रब मेरे नाल है, परमात्मा मेरे नाल है। मैं बेनती करांगा भाई सिखो, देखो इत्थे भी हो रहा अजकल ये तवीत धागे, आ शक्तियां पूजनियां, वर्त रखने, फलानी चीज़ आ जाए। नहीं प्यारिओ, जिहदी गुरु ग्रंथ साहिब तो पूरी नहीं पई, उहदी पूरी कित्थों पै जाएगी। गुरु नानक दे घर तो जिहदी पूरी नहीं पई, कदी बाणी चो पढ़ो। जदों सतगुरु, मैं सोचना कि धी जिन्ना मर्जी दे घर होवे, पर जदों मापियां दे घर नूं भाग लगदा, धी नूं पुछ के देखो, वो कहंदी मेरे बाबुल वर्गा कोई भी नहीं। ये साडे अंदर दी है ना, एक धी दी वेदना है। कदी वो सब कुछ अपने तन ते सह जाएगी, खिमा करियो पेका ना भी पुछदा होवे, भरजाइयां ना भी पुछदियां होण, वो कदी बर्दाश्त नहीं करदी मेरे पेके वाल कोई उंगल चुके। मैं कहना धी दा सीना ही इहो जिहा हुंदा। गुरु साहिब कहंदे जिवें एक धी ये कहंदी है मेरा बाबुल, उहदे कोल बड़ी ताकत। सतगुरु कहंदे धी बन के रब नूं बाबुल क्यों नहीं बना लैंदा। बाबुल मेरा वड समर्था, करन कारण हर प्रभहार, उहदे कोल सारी ताकत है, मेरे बाबुल जैसा कोई नहीं, सब तो वड्डा होवे। सतगुरु महाराज कहंदे ने भाई एक गल चेते रख, सुख सागर, सुखां दा समुंदर है मेरा वाहिगुरु, इहदे कोल सुख ही सुख ने। सुर तर, कल मैं अर्ज की सी, सुर दा अर्थ स्वर्ग, तरु दा अर्थ रुख, स्वर्ग दे रुख पार जात आदक। चिंता मन, अंदर दी चिंता दूर करने वाली चिंतामणि। हजूर कहंदे ने काम तेन गऊ, बस जाके जिस दे अधीन ने। आ पार जात ए गां, ये चिंतामणि वाहिगुरु दे अधीन है। सतगुरु बचन करते हैं चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अष्ट दसा सिद्ध, 18 सिद्धियां। सतगुरु कहते ने नव निध, आ 9 तरह के खजाने। महाराज कहने कर तल तांके, उन्हें अपने हथ की तली उत्ते रखे। ये उस कोल इन्नियां बख्शां, ये दातां ओहदियां बनाईयां। हुण अगला बचन है रहाओ दा, ये ते जरूर 10 मिनट मैं लाने ने 15। इत्थे हजूर कहंदे ने, बचन करदे ने, हर 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 ना जपै रसना, जिस कोल इन्नियां ताकतां ने तू अपनी जबान तो क्यों नहीं उन्होंने जपदा। हर 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 3 वारी किया। एक पिछले दिन अर्ज कीते सन, वैसे हर शब्द सी प्रभु लई वरतने का, हिंदुइज्म च कृष्ण जी लई वरतिया जाता है। असल च हर का अर्थ हुंदा खोण वाला, लुटण वाला, हर लैण वाला। भाई वीर सिंह हुण अर्थ कीते ने, हर का अर्थ कि जेड़ा तेरे अंदर दे जिन्ने दुख ने उन्हां नूं खर के तेरे अंदर सुखां दा प्रकाश कर देवे। वो खो लैंदा तेरे दुख, तेनू सुख बना दिंदा है, तेनू बख्शिश दिंदा है। सतगुरु कहंदे ने अपनी रसना तो 3 वारी शब्द वरतिया, खरी नूं क्यों नहीं जपदा तू, क्यों नहीं प्रभु नूं जपदा। हर 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 ना जपै रसना, अवर सब त्याग, बचन रचना। बचन का अर्थ है बोल, रचना का अर्थ वैसे हुंदा बनावट। इत्थे रचना दे अर्थ करांगे फालतू फजूल। तू अपनी जबान नाल क्यों नहीं परमात्मा नूं जपदा जिहदे कोल इन्नी ताकत है, ते जिहड़ियां फजूल गल्लां तू करना पिया किसे अर्थ नहीं। किन्ना कोई तू सवेर तो शाम तक बोलना, परमात्मा नूं रसना नाल जप।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾਸਕਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇਵਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨੇ ਢੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਕਿਨ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨਾੜੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੁਰਾਖ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, 2 ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖਾਂ ਰਹੀ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਸੁਰਾਖ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਜਲਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨੱਕ ਕੰਨ ਗਲਾ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੀਭ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੂੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਸਕਿਨ ਚਮੜੀ ਦੋਵੇਂ। ਮਸੂੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਸਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਬੋਲੀ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਦੀ ਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਜੇ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ 10 ਅੰਕ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਗੰਗੋਤਰੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਰਸ ਵੀ ਚੱਖਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਥਾਜ ਏ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਛੇਤੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਧੱਦਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਭ ਦੰਦ ਦੀ ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਰ ਤੱਤਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਏ, ਰਸ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਵਾੜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੇ ਜੇਬ ਹੇ ਰਸਗੇ, 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ,
हे रसां नूं चखण वाले रसां दा घर, हे जेबे हे रसगे मधुर प्रै तोइंग। तैनूं मिठे लगदे ने पदार्थ, तैनूं मिठियां लगदियां ने गल्लां, तैनूं रस आउंदा है बोलण विच। हे जेबे हे रसगे मधुर प्रै तोइंग सत हतंग। सत दा अर्थ है सतनाम श्री वाहिगुरू कहना। जदों सिमरन की गल चलती है तेरी मौत हो जाती है। परम बादंग वड्डे तो वड्डे बंदियां दी तबाही करनी होवे ते एक वारी तू झगड़ा पा के सके मां जय भरावां नूं भी कतल करा देनी है। ये गुरु साहिब दे बचन ने जी व्याख्या करो तो पूरी हिस्टरी ये पढ़ी। हुण दुर्योधन आपां कहंदे हन भी कंकारी, वो पांडवां दे महल च आया। मैं पिछले दी अर्ज की जिदन भरम की कथा चल रही सी, पांडवां महल इहो जिहा बनाया जिथे खिड़की सी, दरवाजा सी, उत्ते कंध सी, जिथे कंध सी उत्ते दरवाजा सी, जिथे सुक्का सी उत्ते पानी सी, जिथे पानी सी उत्ते सुक्का सी। जादू भी बनाया। वो बेचारा आया, उन्हें सीधा दरवाजा जान के लंघन लगा, कंध नूं मत्था वज्जा, क्योंकि वह जादू में महल सी। वह पिछां हटिया ते मिट्टी सुक्की जान के पिछां आया तो पानी च डिग पिया। ते द्रौपदी ने इन्नी गल की, अंध के अंध रहे, अन्ने दा अन्ना रिया को ने चंगा मैनू तो ना क्या, मैं तेरी पत्त किवें रोलांगा। एक जबान ही सी ना। महाराज कहते किड्डा वड्डा बखेड़ा खड़ा कर दिता। हे जेवे हे रसगे मधुर प्रै तोइंग सत हतंग। सिमरन वेले क्यों तू मर जानी है, तेरे बोल नहीं निकलते, तेन संज्ञा आउण लग पैंदी, तू पुकारदी नहीं। सत हतंग परम बादंग। ते जदों झगड़े करने होण तू सिरे ला देनी है। अगे महाराज कहते ने अवर्त इथै शुद्ध अक्षर ने। अवर्त इथै दो शब्द ने संस्कृति दे, कहते वार वार मुड़ मुड़ रिपीट कर बोल, वार वार शुद्ध अक्षर ने। शुद्ध अखर बोल गोबिंद दमोदर माधवे। वार वार बोल परमात्मा नूं, वार वार बोल प्रभु नूं। जिस बंदे दी रसना नाम वाल चलन लग पई, गुरु अगे अरदास करो, उस बंदे दे उत्ते बख्शिश होवेगी। जो कुछ असी रसना नाल बोलने, मान लो किसे नूं माड़ा कहने, एक बार यह भी अर्ज की सी, किसे दा अंदर जरूर दिखा देंगे गालां कढ़ के, पर आप नूं रात नींद पै जाएगी सौखी। गुरु साहब कहते ने जे तेरी जबान दा जहर दूजे नूं रात नहीं सौण देंदा, ते जिस जबान विच भरिया पिया तैनूं नींद कित्थे पैणी है। जहर तां तेरे कोल भी है। जे तेरी जबान तीली बन के डब्बी दी किसे दे अंदर नूं फूक दईए, ते चेते रखी किसे नूं फूकण तो पहला तीली खुद सड़े तां दूजे नूं अग लगदी, पहला तू सड़िया है तां ही किसे नूं अग लगी है। बस यही फर्क जे। दीदी जबान अंदर नूं ठंड देवे, वो अंदरों ठंडा जे। जिदी जबान फिक्का बोले, खिमा करियो दा अंदर भी फिक्का है। तां ही साहब ने फरमाया कि नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए, दोने उड़ जाणगे। फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए। एक फिक्का ना गल आए, बाबा फरीद जी कहते ना बोलो जबान तो फिक्का। एक फिक्का ना गल आए, सबना मैं सच्चा धनी, खयाओ ना कई ठाए मानक सब अमोल में। फिर की करिए रसना नाल। सतगुरु कहते एक काम करे दा नाल नाल फल मिलेगा। देख रसना जपिए एक नाम, एक परमात्मा दा नाम जप प्रभु दा, ਇਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਆਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਨਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। हजूर बख्शिश कर रहे ने कि रसना जपिए एक नाम, इया सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। वेखो जपे रसना ते अगे भी काम आ गया। कटिए तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। गुर प्रसाद वेखो रसना राई, सतगुरु का बचन है रसना गुण गोपाल निध गायन। आत्मक अवस्था तो निकलनी, शांत सहज रहस मन उपजियो। ये ना कुछ अंदर दी शांति, अंदर दा सहज, अंदर दी रहस वाली अवस्था। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख भुलाए। सतगुरु अमृत बचन करते हैं, जे वा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परै न जम कै ताम।
रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। तू रसना नाल गा, जे नहीं गाएगी रे जेवा। भगत नामदेव जी करों सत खंड। इत्थे सत का अर्थ 6 तो बाद 7 नहीं, विद्वाना ने यह शब्द बनाया शत मतलब शतक 100। जबान तेरे 100 टुकड़े कर दिया, जाम ना उचर श्री गोबिंद, जे तू परमात्मा नूं नहीं बोलना। हुण इस तो अगली समस्या साडी ये वे, एक तां जपदे ने ते दूजे उन्हां दीयां लत्तां खिचदे पए ने। मैं बड़ी स्पष्ट जी गल कहन लगा, ते साडे कोल आ गया कथा वालियां कोल माइक, पिछे जिंदाबाद कहण वाले भी आ गए। फिर सच्ची गल जे ते कथा दी थां ते जज बन के ना फैसले दिंदे आ गुरु ग्रंथ साहिब दे। ये घर तां निमरता वाला है। असीं कहने जी ਜਿਹੜੇ जवान नाल जपदे पए ने सिमरन कोई नहीं जी, ये जोग मत आ गया जी। मैनूं याद है कि बंगला साहिब एक दिन रसना की कथा चली तो मैं कीती, ते उत्थे जी बहुत कुछ सुनने नूं मिलिया भी फलाने ने आ लिख दिता जी, ये तो जोग मत सुना गए जी, ये फलाना मत सुना गए जी। बाणी च तां मन्ने नहीं कि वार वार जपो। मैं एक बेनती करा, पखंड करके खरी खरी कहेगा कोई अर्थ नहीं बनगे, पर जदों तू नीयत ना खरी खरी जपेगा जबान तेनू परमात्मा तक ले जाएगी। थोड़ी जी बेनती, मैं बड़ी बारी ये एक्सप्लेन किया इनू कि रसना नाल जपने वाहिगुरू शब्द कोई जपे। तो मैं पिछे भी हुण अर्ज करके आया, वो भलिओ जे सवेरे चौंकड़ा मार के नहीं जप सकते, अपनी जिंदगी दियां विथां भर लो। कल्ले आप जी नूं मैं अपने विथां दा अर्थ आप समझदे हो, विथ ना फासला, फासला की चीज़। आपां घर च चले हाँ, काम तक जांदियां सानू 1 घंटा लगना है, तू सीडी ला के गाने भी सुनी जाने ना, तो एक अरदास कर शुरू कर भी मैं ना 1 हफ्ता निरंतर काम तो आउंदियां ते काम तो जांदियां, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम मिथ के चलो फिर गल बन जाती। थोड़ा जिहा टाइम भी अज मान लो मैं ना जांदियां आउंदियां कोई गल नहीं करनी, सिर्फ मैं मूल मंत्र गुरमंत्र का जाप करना, मैं बोलना है। पहला बोलीए प्यारिओ, बोलन तो बाद ही अंदर वसदा है। हुण इत्थे तां पहाड़े नहीं सिखांदे, क्योंकि अपना मैं तां कल भी अर्ज की सी भी अपनी माँ बोली नूं मर ना दिओ। मेरी बेनती जे इत्थे भी तुहाडा कसूर नहीं, न्याणे सारा दिन जिथे रहना अंग्रेजी चलदी, घरां विच भी ते इंडिया विच भी एक कुछ हो गया। तुसीं अपने अमृतधारी सिंघां दे घर जाओ तो न्याणे अगों फरल फरल हिंदी सड़दे। मैं कई बारी सोचना कि महाराज ये एक बन की रिहा है, तुसीं सानूं अपनी बोली दित्ती, इन्नी मिठी दित्ती, इन्नी रसदायक दित्ती, ते असीं छड्ड के दूजे पासे चलना कि सिखो सब कुछ। आ जाप साहिब की है, सिख नूं इन्नियां बोलियां आउंदियां होण, अरबी कहे, फारसी कहे, ब्रिज भाषा कहे, गाथा दी शब्दावली विच सतगुरु ने किरपा की, कहने तू रज के सिख। सतगुरु का एको मित्र प्यारे नूं हार मुरीदां दा कहना ही पंजाबी है ना, जां लखी जंगल खालसा आए दीदार लगो ने, सुन के सद माही दा, पर सारा संस्कृत ब्रिज भाषा अरबी फारसी। पर जे आपां इहनूं छड्ड जांगे, हुण देखो जिन्ने आप जी आए हो, आप जी का कोश घट गया ना अगे नालों कोश। जे मान लो अंग्रेजी बोलो असीं पुछ लईए भी पंजाबी च अर्थ की, वो पुछण लग पैंदे ने ते पंजाबी च अर्थ की बनदे ने। हाल आयो तो कोश, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बोली चों खत्म हो जाएगी वो घटेगी, बोल चाल खत्म होवेगी घटेगी, ते अगले न्याणिਆਂ ਦਾ कोश किन्ना कुछ रह जाएगा, ਜਿਹੜੇ इस तो अगे जाणगे उन्हां दा कोश किन्ना कुछ रह जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब समेटिया जाएगा सब कुछ। मैं बेनती करांगा कि अपनी शब्दावली, अपनी बोली, पंजाबी बोली, माँ बोली, इनू कदी छड्डिए ना। गुरु साहब ने तो इत्थों तक जिद्दन मुगल आए उन्हां दा परिवार नाल आया, ते मुगलों दियां घर वालियां कहिंदियां सन अपने खावंद नूं मियाँ जी, ते वो वरदिया सार कहिंदा सी बेगम साहिबा, ते हिंदू जिहड़े उच्चे अदबियां ते वो भी कहण लग पे, उन्हां दी घर वालियां कहण लग पईयां मियाँ जी, ते अगों कहण लग पे बेगम साहिबा। गुरु साहिब कहंदे ने तुहाडा बेड़ा तर जाए, यही शब्द कहे, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। वो तुसीं किदन दे मीए बन गए, खतरियां तां धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गई, तुहानूं अपनी बोली भुल गई, तुसीं मलेशां दी बोली बोलदे हो। मैं सोचना एडा गुरु दे अंदर दर्द अपनी बोली ले।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਖੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਹਿਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕਾਬਲ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਮੁਗਲਾਈ ਬਾਣੀ, ਆਪ ਆਪ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਆਪ ਆਪ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਥ ਭਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਸੀਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਨੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਸੰਥਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਚਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਖਾਟ ਦੀ ਬੀਵ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ, ਲੱਖ ਹੋਵੇਂ ਲਖਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਾਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਿਮਰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਕਾਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। 2 ਦੂਣੀ 4 ਪਹਾੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੜੋ ਪਹਾੜੇ 2 ਦੂਣੀ 4 3 ਦੂਣੀ 6। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੂਕਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ 9 ਦੂਣੀ 18 ਇੱਕ ਖਿੰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਏਗੀ, ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਜਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੱਚਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਬਚਨ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਬਾਦ ਲਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਕਬਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਕਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਐਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਸ਼ੋ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ।
ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਲੈ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਰ ਹਾਰ ਹਾਰ ਨਾ ਜਪੈ ਰਸਨਾ। ਕਿਉਂ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਜਪਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਖੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਭੇਖ ਥੱਲੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਖਰਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਖੰਡ ਸੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਕਦੀ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕੌਣ ਮਾਨੋ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਵਣ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਰਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਪ ਦੇ ਕਿਹਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੇਗੀ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਜੋਤ। ਸਰੀਰ 10 ਰੱਖੇ ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਪੰਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਪ ਜੋਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਪ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਕਹੇ, ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਹਿ, ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਆਹ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਬਾਨੇ ਆ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ 'ਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੰਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੱਲੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲੱਥਾ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਮ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਿਜ਼ਰ ਮਾਰਾ ਆਰਜ਼ੂਏ ਵਸਲ ਬਖਸ਼। ਖਿਜ਼ਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਲੇਖ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਖਿਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਖਿਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ ਖਿਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਜ਼ਰ ਮਾਰਾ ਆਰਜ਼ੂਏ ਵਸਲ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇ। ਖਿਜ਼ਰ ਮਾਰਾ ਆਰਜ਼ੂਏ ਵਸਲ ਬਖਸ਼, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚਸ਼ਮ ਮਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹਰ ਸਰੇ ਮਯੂਮ ਮੂਵੇ ਫਾਰਸੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਕੇਸ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਵੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਹਰ ਸਰੇ ਮਯੂਮ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕੁਨ ਅਜ਼ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਗੋਇਮ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਸਰੇ ਮੁਆਮ ਜ਼ੁਬਾਂ ਕੁਨ ਅਜ਼ ਕਰਮ, ਤਾਂ ਬਗੋਇਮ ਵਸਬ ਹੱਕ ਕਰਾ ਦਮ ਬਦਮ, ਜਿੰਨੇ ਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਮ ਦਮ ਤੈਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਵਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਓਏ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਅੰਗਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ, ਇਸ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਧਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਜੇ ਮੁਖ ਕਹੀਐ ਰਾਮ ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਪਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਕਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਪਾਸਾ ਮਾਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਖਿੱਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾਵਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।